ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। उधर किसान जथेबंदियां दे आखू जो इस मीटिंग तो बाद बाहर आउंदे ने तां उन्हां दे विच भी निराशा महसूस की जाती है। उन्हां दा कहना है कि केंद्र सरकार साडी सुणन दे लई तैयार नहीं है, केंद्र सरकार अपनी सुणाउण दी गल करदी है। सो अगली मीटिंग की तारीख 15 जनवरी दित्ती गई है ते समय दे विच तब्दीली है, हुण समा 12 बजे दा रखिया गया। सो इस नूं लैके चर्चावां ने कि 15 तरीक नूं सरकार की करेगी, पर उस तो पहला किसान जथेबंदियां दे आखू प्रैस कॉन्फ्रेंस करनगे ते जो कि आसराइयां लगातार सूत्रां के हवाले नाल आ रही है, तो उसका लगता है कि किसान आने वाली मीटिंगां दे विच जाण तो इनकार कर सकते हैं। सो सब तो पहला किसान जथेबंदियां दे आगूआं की गलबात सुणाउने आ जो मीटिंग तो बाद सरकार के लिए अपने लफ्ज़ वरत रहे हैं। नहीं, हमारे वकील रहेंगे वहाँ, वकील साथी ने कहा सी, उन्होंने कहा सी कि जेकर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तां भी ਅਸੀਂ तो नहीं उठांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ हाँ वो साडा फैसला है, साथियों का फैसला साडा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट अगर अनाउंस करता कि तुसीं इत्थों उठ जाओ, असीं नहीं उठांगे। MSP बारे कोई बातचीत नहीं। 15 तरीक नूं मीटिंग की डेट हुई है, 15 तरीक नूं असीं जाना है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ परसों मीटिंग रखी है। कमेटी के बारे में उन्होंने प्रपोज किया है, कमेटी के छोटी कमेटी बना लो, छोटी कमेटी बना के हम बैठ जाए, इन कानून को डिटेल में डिस्कस करें, ये उनका प्रपोजल है कि हाँ, लेकिन हम ये डिसाइड करेंगे कि वो बनानी है या नहीं बनानी। बाबा लखा सिंह मीडिएटर है या नहीं है, सानू कोई पता नहीं। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करे, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल हैं। जो 8वें दौर की मीटिंग सी, मैंने सभी मीटिंग 9वें की अटेंड किया। 8 दौर जो पहले थे, आज 9वें दौर की थी। सबसे निराशाजनक जो आज मीटिंग रही है, जिसमें सरकार थोड़ी भी अपना सीरियस नहीं आई। देखिए कितना हमारे किसान रोज़ 3-4 शहीद हो रहे हैं। किसान भाई बात जो सरकार की तरफ से किसानों को बोली जा रही थी, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आप एक छोटी कमेटी जो है बनवा के हम हमारे पास ले आओ, वो तो हम पहले से खारिज कर चुके हैं। लगता है सरकार इसको सीरियस नहीं अभी तक आंदोलन को ले रही। हमारे आज का भी टाइम खराब किया। हरजीत गरेवाल तो 2 लाख तनख्वाह के लिए, 75,000 पेंशन के लिए और सीट के लिए बोल रहा है बात। वो हमारे पंजाब का किसान है, सिख भाई है, पगड़ी वाला है। बार-बार कह रहा है भी ये अपनी वक्री पार्टी पंजाब दे विच बनाउणी चाहुंदे हैं। की गल? बिल्कुल कोई वक्री पार्टी नहीं बनाना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, यही बनाना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि हम पंजाब में अगले 2022 की इलेक्शन जीतेंगे। हम कहना चाहते हैं कि उनके कागज भरने के लिए भी आदमी नहीं मिलेंगे। इतना उनके प्रति गुस्सा है, इतना किसानों का। 26 जनवरी ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 26 जनवरी को हमारा ऐलान है, हमने सरकार को हमारा ऐलान है। वो कोई बात नहीं हुआ, वो बिलों के ऊपर बात दिया जो इसके चल रहा है मीटिंग में। हीटेड मीन्स वो गवर्नमेंट बोला, हम बोला तुम्हारा बातें नहीं सुनेंगे, बार बार आप बोल रहे बात।
हम खत्म सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। हम रिपील के बारे में सुनना चाहते हैं। 26 तारीख को हमारा पैरेड जारी रहेगा, ये भी बता दिया सरकार। एमएसपी आज कुछ बात नहीं आए, एमएसपी का तो उठा ही नहीं, कोई उठा नहीं। सिर्फ वही बात हुआ रिपील होगा या नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू कोर्ट। He minister said we will go to the court. You come. We told we have nothing to go. If Supreme Court give, if हमें बोला if Supreme Court हमारा खिलाफ जजमेंट देंगे तो हम वो जजमेंट स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं स्वीकार। हाँ, दिल्ली में आएगा सारे ट्रैक्टर और पूरा हिंदुस्तान का कैपिटल में राज्यों का पैरेड चलेगा। में मॉडल एक्ट भेजा है, तो क्या ऐसा हो गया? अब इंतजार नहीं करके रात के अंधेरे में पेंडेमिक के अंदर क्यों जबरदस्ती रात के अंदर में ऑर्डिनेंस किया? जवाब नहीं दिया। उधर पंजाब के सांसद ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਜੇ ਅੱਜ 8 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੂਨ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ।
ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਆਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ, ਡਟ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਿੱਕਰ ਖੇੜਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੁਕਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹੋ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ MSP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਉਸ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਆਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮਾੜੀ, ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜੋਵਾਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੰਡਾ ਕਿਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪੜੋ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਡਕਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ? ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ 500 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ, 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਆਨੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 41 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 41 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਗੱਚਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਚਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਚਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਚਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मैं गजका गुजका ही बनाना जी। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਂਦੇ? सारी उम्र ही हो गई गजक बनाते। जो सीजन आता उदों बनाई दी है, जो नहीं सीजन होंदा नहीं बनाई दी। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? लॉकडाउन च काम बंद ही रहे। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ हर साल लोहड़ी ते ਨਹੀਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ? मतलब कि लोहड़ी के दिनों च बनाई दी गजक। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 1 महीना बनती। ਅਸੀਂ परचून ही बेचते हैं, जी 10-50 किलो बनानी वो ही बेचनी बस। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਵੇਚਦੇ? लोकल ही ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ? बाहर कितने नहीं। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।